Hello friends, myself Professor D.S. Kamble. Previous lecture we see the topic of issue of shares and second topic is accounts of limited company part second. In that issue and redemption of debentures. What is the issues of debentures? Company may require additional money from time to time for a temporary period. As such, it is not proper and beneficial to issue shares to meet the temporary financial need. Therefore, the company overcomes this difficulty from the public borrowings. The convenient way to raise such large fund from public is to issue debentures of the company to the public. Debentures enable the company to borrow money from the large section in public, and it is not possible to collect such large amount from one or few persons by way of loan. According to Section 2 subsection 30 of Companies Act 2013, debenture includes debenture stock, bonds, or any other instrument of a company, evidence a debt whether constituting a charge on the assets of the companies. Some important provision in Section 71 of Companies Act 2013. A company may issue debentures with an option to convert such debentures into shares either wholly or partially at the time of redemption, provided that the issue of debentures with an option to convert such debentures into shares, wholly or partly, shall be approved by a special resolution. Second is, no company shall issue any debenture carrying any voting rights. Third, secured debentures may be issued by a company subject to such terms and conditions as per the law, and where debentures are issued by a company under this section, the company shall create a debenture redemption reserve amount out of the profits of the company available for the payment of dividend, and the amount credited to such account shall not be utilized by the company except the redemption of debentures. डिबेंचर्स याला मराठीत कर्जरोखे असे म्हणतात. कर्जरोखे म्हणजे कर्जाऊ स्वरूपाचं भांडवल ज्यावेळी कंपनीला आपल्या भागांमधून म्हणजे शेअर्समधून म्हणावी तितकी रक्कम उपलब्ध होत नाही, त्यावेळी कंपनी कर्जाच्या माध्यमातून पैसा उभारते आणि ज्या कर्जाच्या स्वरूपात रक्कम उभारली जाते त्यालाच डिबेंचर्स म्हणजे त्याला कर्जरोखे असे म्हणतात. यामध्ये मग डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स किंवा एनी कोणतेही कागदपत्र किंवा एक तारण मालमत्ता जी असते त्या सर्वांचा समावेश ह्या डिबेंचर्स मध्ये होत असतो. आता आपण शेअर्स अँड डिबेंचर्स मधला फरक पाहू. फर्स्ट इज, शेअर्स इज अ पार्ट ऑफ द कॅपिटल ऑफ लिमिटेड कंपनी and the shareholders are the owners of the company. Debentures being a loan, so debenture holders is a loan creditor of the company. शेअर्स म्हणजे भाग हे कंपनीच्या मालकीचे भांडवल असल्यामुळे शेअर होल्डर जे असतात किंवा भागधारक जे असतात त्यांना कंपनीचे मालक असं म्हणतात, आणि डिबेंचर्स हे कर्जाऊ स्वरूपाचं भांडवल असल्यामुळे डिबेंचर्स होल्डरना
क्रेडिटर्स म्हणजे त्याला आपण मराठीत काय म्हणतो, सावकार असे म्हणतो. सेकंड इज इंटरेस्ट ॲट अ फिक्स्ड रेट मस्ट बी पेड टू अ डिबेंचर होल्डर्स and it is charged against profit. The payment of interest does not depend on the profitability of the company. Dividend is paid to shareholders only if there is a sufficient profit and it is proposed by the directors and approved by the shareholders in the general meeting. The rate of dividend is not fixed but it varies according to profits earned by the company. So the dividend is an appropriation of profits and not charged against profit. नेहमी भागधारकांना कंपनीला ज्यावेळी नफा होतो त्यावेळी लाभांश मिळतो, त्याला डिव्हिडंड असे म्हणतात. आणि कर्ज रोखेधारक ज्यांना आपण डिबेंचर्स होल्डर असे म्हणतो त्यांना व्याज जे दिलं जातं, कंपनीकडून जे मानधन दिलं जातं त्याला व्याज असं म्हणतात. नफ्याच्या क्षमतेवर लाभांश द्यायचा की नाही हे कंपनी ठरवत असते. त्यामुळे जर तरतुदीमध्ये लाभांश देण्याची, नियमित स्वरूपाने लाभांश देण्याची जर अट असेल तरच कंपनी भागधारकांना लाभांश देणे बंधनकारक असते. मात्र डिबेंचर्समध्ये कंपनीला प्रॉफिट किंवा लॉस या दोन्ही गोष्टी वगळता कोणत्याही स्वरूपात त्यांना व्याज हे नियमित दराने ठरलेल्या वेळेनुसार निश्चित मूल्याने द्यावे लागते. नेक्स्ट, शेअर कॅपिटल इज नॉट टू बी repaid during the lifetime of the company, but the debentures are repaid during the lifetime of the company unless they are irredeemable debentures. केव्हाही कंपनीचे भाग ही कंपनी अस्तित्वात असूपर्यंत परत केले जात नाहीत. मात्र डिबेंचर्स म्हणजे कर्ज रोख्यांचा कालावधी संपल्यानंतर डिबेंचर हे कंपनीला परत करावे लागतात. त्यामध्ये परत न करता येणारे कर्जरोखे, अशा पद्धतीचा जर कर्जरोख्याचा प्रकार असेल तर कंपनीला तो कर्जरोखे परत करता येत नाहीत जोपर्यंत कंपनी अस्तित्वात असते तोपर्यंत. आता ह्यामध्ये आपण वर्गीकरण पाहू. टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिबेंचर्स. अनसेक्युर्ड डिबेंचर्स. Holders of these debentures are not given any security in respect of payment of interest or repayment of principal. Second is mortgage principal. Debentures which are secured by mortgage or charged on the whole or a part of the assets of the company are known as mortgage debenture. Mortgage debenture may be first or second debenture. First debenture are those debentures which are paid first before any payment is made to second debenture. It means second debentures are paid from the said security only after the full payment including interest payable is made to the first debentures. वर्गीकरणामध्ये सुरक्षिततेच्या बाबतीत जर पाहिलं तर दोन प्रकारामध्ये त्याचं वर्गीकरण होतं. एक म्हणजे तारण देता येणारे आणि तारण न देता येणारे. काही कर्जरोखे हे तारणाशिवाय कर्जरोख्याची रक्कम कंपनीला दिली जात नाही आणि काही कर्जरोखे हे तारणा व्यतिरिक्त दिले जातात. त्यालाच काय म्हणतात, अनसेक्युर्ड आणि सेक्युर्ड. From the redemption point of view, redeemable debentures or irredeemable debentures. Redeemable, these debentures are redeemed after expiry of the period fixed. Second is, in the case of these debentures, companies are not liable to repay the amount of debentures during certain period. It may repay at any time during its lifetime. Debenture holders cannot compel the company to repay the debentures at a certain point of time.
परतीच्या नुसार त्याचे दोन वर्गीकरणामध्ये प्रकार मोडतात. एक म्हणजे परतीचे कर्ज रोखे आणि परत न केले जाणारे कर्ज रोखे. निश्चित कालावधी संपल्यानंतर जे कर्ज रोखे परत केले जातात त्यांना रिडीमेबल असे म्हणतात आणि जे कंपनी अस्तित्वात असोपर्यंत जे कायमस्वरूपी जे कर्ज रोखे असतात त्यांना इरेडीमेबल डिबेंचर असे म्हणतात. तिसरं वर्गीकरण म्हणूया किंवा आपण त्याला प्रकार म्हणूया. द टाइप्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्ह्यू ऑफ द कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्स. सच डिबेंचर्स आर कन्व्हर्टेबल इंटू शेअर्स ऑफ द कंपनी ॲज पर द टर्म्स ऑफ इश्यू. अँड सेकंड इज नॉन कन्व्हर्टेबल डिबेंचर. सच डिबेंचर्स आर नॉट कन्व्हर्टेबल इंटू शेअर्स. कन्व्हर्टेबल आणि नॉन कन्व्हर्टेबल म्हणजे रूपांतरित आणि अरूपांतरित कर्ज रोखे असे त्याला म्हणतात. रूपांतरित कर्ज रोखे म्हणजे ज्यावेळी डिबेंचरचा कालावधी संपल्यानंतर त्याचा सामान्य भाग म्हणजे इक्विटी शेअर्समध्ये ज्यावेळी ते रूपांतरित होतात त्याला कन्व्हर्टेबल म्हणतात. आणि नॉन कन्व्हर्टेबल म्हणजे डिबेंचरचे केव्हाही रूपांतर होत नाही, ते आहेत तसेच राहतात, त्याला म्हणायचं नॉन कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्स. त्याच्यानंतर फ्रॉम द व्ह्यू पॉइंट ऑफ ट्रान्सफरेबल ऑर रेकॉर्डिंग. रजिस्टर डिबेंचर्स आणि बेरर डिबेंचर. रजिस्टर डिबेंचर्स आर इश्यूड इन द नेम ऑफ पर्टिक्युलर पर्सन अँड हिज नेम इज रेकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ॲज डिबेंचर होल्डर्स. They can be transferred by the following procedure laid down. And second is a bearer debenture. Since the names of such debentures are not recorded in the registered debentures, they cannot be transferred by delivereds. म्हणजेच काही डिबेंचर्स हे नोंदणी झालेले असतात, ते केव्हाही एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरित होत नाहीत आणि दुसरे जे असतात ते बेरर डिबेंचर्स म्हणतात, ते हस्तांतरित करता येणार. एखादी व्यक्ती काय करू शकते, दुसऱ्या व्यक्तीला आपले कर्ज रोखे हे हस्तांतरित करू शकते, त्याला म्हणायचं बेरर डिबेंचर्स. याच्यामध्ये पाहत असताना आपण काही एंट्र्यांचा समावेश, जनरल एंट्री येतात. आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला ह्याच्यामध्ये जनरल एंट्री विचारल्या जातात. त्याच्यामध्ये काही प्रकार असतात. त्याच्यामध्ये ऑन द टाइम ऑफ ॲप्लिकेशन, ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ऑन द टाइम ऑफ फर्स्ट अँड सेकंड कॉल. आता प्रॉब्लेममध्ये ऑन ॲप्लिकेशन असं विचारलं असेल तर आपण कसं सांगतो, कशी एंट्री होते, बँक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स ॲप्लिकेशन अकाउंट. इन दॅट प्रॉब्लेम यू शुड बी मेन्शन्ड इन द रेट ऑफ डिबेंचर्स. म्हणजे तुम्ही काय केलं पाहिजे, त्याचा डिबेंचरचा रेट तिथं दर्शवला पाहिजे. बँक अकाउंट टू डिबेंचर्स ॲप्लिकेशन अकाउंट, डिबेंचर्स ॲप्लिकेशन अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट. डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स असेल तर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स अकाउंट अँड डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट. सेकंड एंट्री इज अलॉटमेंट. Bank account debit to debentures allotment account, and after allotment, that money transfer the allotment, then the amount transferred to capital. पहिला मनी हा काय होतो, बँकेला ट्रान्सफर होतो, नंतर त्याचं कॅपिटलायझेशन होतं. पहिली एंट्री बँकेची असते, दुसरी एंट्री कॅपिटलायझेशन. कॅपिटलायझेशन एंट्री काय ते, टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट. आता जिथून पुढे काय चालू होतात, कॉल चालू होतात. कॉल तयार केले असतात, कंपनीने कॉल तयार केलेले असते. ज्यावेळी कंपनीला आवश्यकता असते त्यावेळी कंपनी पैसे मागून घेत असते, त्याला कॉल असं म्हणतात. मग त्यामध्ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉल असतो. आता कॉल आला तर एंट्री कशी करायची, डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट अँड बँक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट. सेकंड कॉल और फायनल कॉल, debentures second call or final call account debit to debentures account and bank account to second call or final call account. जनरल एंट्री पाहत असताना पहिल्यांदा ॲप्लिकेशनच्या वेळी पैसे ट्रान्सफर होतात बँकेत, म्हणून बँकेचे अकाउंट डेबिट आणि नंतर जे ॲप्लिकेशनचे अकाउंट असते ते क्रेडिट होते आणि त्याच्यानंतर मग त्याचं काय होतं, कॅपिटलायझेशन होतं. आणि इथून पुढं नंतर पहिल्यांदा कॅपिटलायझेशन आणि नंतर मग बँकेमध्ये त्याचा पैसा ट्रान्सफर होत असतो. ह्याच्यामध्ये परीक्षेमध्ये आपल्याला अशा पद्धतीची रचना ही विचारली जाते. थँक्यू.